우리는 태어나면서부터 죽음을 향해 다가갑니다. 그리고 대부분의 사람들이 그 마지막 순간이 가능하면 천천히 오길 바랍니다. 70, 75 이 정도? 70에서 80 사이. 80, 90. 90세? 100세까지는 살아야 될 것 같습니다. 건강한 장수를 꿈꾸며 오늘도 열심히 달리고 땀 흘리는 사람들. 그들이 주목하는 또 하나의 건강법이 있습니다. Blueberries are really high in antioxidants, blackberries, strawberries, and they're also high in fiber. 몸을 가장 잘한다는 트레이너도 미용 전문가도 これがブルーベリーのジュースですね。スムージージュースと 그들의 생활에서 빼놓지 않는 것이 바로 이 작은 열매입니다. 모든 식물의 열매는 그 식물이 가지고 있는 효능의 가치를 갖고 있습니다. 그 이상을 갖고 있죠. 21세기 신불로초라 불리며 사랑받는 열매들. 작지만 그 안에 건강에 좋은 물질들만 담고 있다는 각종 베리의 재발견. 열매에 담긴 비밀이 밝혀집니다. 서울의 한 피트니스 센터. 바쁘고 숨가쁜 도시 생활 속에서도 많은 사람들이 운동으로 하루를 마무리합니다. 건강하고 탄력 있는 몸매가 현대인의 필수 조건이 된 지 오래입니다. 하루 수백 명이 오가는 이 피트니스 센터에서도 소문난 사람이 있습니다. 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 자랑하는 바로 이 사람. 나상선 씨가 그 주인공입니다. 정말 나이를 가늠할 수 없는 모습이죠? 이곳에서 운동을 시작한 지 7년. 회원들 중에서도 최고참에 속합니다. 1시간 후 에어로빅을 끝내고 나온 그녀가 쉬지도 않고 다시 운동을 시작합니다. 그리고 다시 1시간. 쉬지도 않고 근력 운동을 한다니 정말 대단한 체력의 소유자입니다. 나상선 씨의 운동에 대한 열정은 이곳 트레이너들도 인정할 수밖에 없는데요. 그렇지. 나이가 연세가 많으실수는 몰라도 신체 나이는 웬만한 여기서 저랑 같이 운동하시는 젊은 사람들 못지않게 정말 좋으신 것 같아요. 나상선 씨의 하루 운동량은 총 4시간. 이쯤 되니 그녀의 나이가 궁금해지는데요. 줄리전 씨는 나이가 어떻게 되시나요? 49이거든요. 만으로 49. 50이에요. 50? 예. 20대 중반의 자녀를 둘씩이나 둔 엄마라니 믿어지십니까? 하지만 그녀도 처음부터 이렇진 않았다고 하는데요. 7년 전 나상선 씨는 지금보다 몸무게가 10kg은 더 나갔고 아이들 교육과 남편 내조로 바쁜 평범한 중년의 주부였답니다. 운동을 시작하면서 생체 시계를 거꾸로 돌려 건강과 젊음을 찾게 됐다는 나상선 씨. 둘, 셋, 둘. 그녀가 오늘도 운동을 쉬지 않는 이유는 간단합니다. 지금 이 상태가 계속 유지되었으면 좋겠어요. 더 이상 욕심은 없고 그리고 80세까지 계속 이렇게만 계속 운동하고 건강하게 살았으면 좋겠습니다. 미국 캘리포니아의 얼바인. 이곳은 미국의 중산층이 모여 사는 조용한 동네. 조금은 이른 저녁 시간. 이 집의 4식구가 모두 부엌에 나와 있습니다. 모두 함께 저녁을 준비하는데요. 아빠인 션은 물론이고 초등학생인 첫째 딸도 능숙하게 고기를 반죽합니다. 그리고 한쪽에선 아내인 레베카가 오늘 먹을 샐러드를 준비하죠. 물론 신선한 유기농 채소들만 사용한답니다. 션은 바쁜 하루 일과 중에서도 식사 시간을 가장 중요하게 생각합니다. Get lots of coconut oil and then just put the carrots in there. Why are you using the coconut oil? Again, just because it's healthy. Like, so coconut oil, 50% of coconut oil comes from medium chain triglycerides, which is a very healthy fat. It's sort of
It helps, you know, converts to ketones, helps the brain. So like it's a really healthy saturated fat. 건강이 최우선이라는 이 집. 냉장고 좀 들여다볼까요? 보통 한두 개씩은 있는 간편식이나 인스턴트 음식은 구경도 할 수 없습니다. Organic butter, lots of vegetables, mushrooms, greens, parsley, you know. We have cucumber, lots of blueberries, you know, cucumbers, organic cucumbers. So, And a little bit of salt. you know, we have things like apple cider vinegar, nuts, some liquid amino acids, raw honey. So really good sweetener without having to use sugar. 이들 가족이 쓰는 식재료는 모두 일주일에 한 번 배달되는 신선한 유기농 채소와 방목해서 기르는 고기. 재료 하나하나의 효능까지 훤히 꿰고 있습니다. 그래서일까요? 막내딸 브리아나 역시 평소 먹는 것이 여느 아이들과 좀 다릅니다. She eats a lot. 이건 열대 채소 아티초크라는 건데요. Yeah, that's her dinner. She has a lot of food allergies, so she can't eat anything except fruits and vegetables pretty much. And then we give her some good fats like olive oil and coconut oil. But her diet is primarily fruits and vegetables. Sometimes she gets a little bit of meat like chicken, but not every day. Sugar. 또래들이 먹는 과자나 사탕 같은 것보다 채소와 과일을 주로 먹는다니 이쯤 되면 참 유별난 가족이 아닐까 싶은데요. 신선한 유기농 채소와 고기로 잘 차려진 식탁. 사회생활을 하면서 매일 이렇게 질 좋은 식사를 하는 일이 쉽지는 않을 텐데요. 이들은 왜 이런 음식을 고집하는 걸까요? It's really cool. And when I was getting out of the military, you know, when I was being discharged, I had to get a physical. And what was interesting to me is the doctor said, you know, you look like you're in good shape, but you have the cholesterol and blood pressure of a 60-year-old, you know? And I was like, because I would eat fast food every day, but I would burn it off, but it's the food that was poisoning my body. Geez, that was 13 years ago. I maybe felt a little confused, like, really? Why? I mean, I work out, I'm not overweight, you know, why, what's wrong? I you know, maybe thought, maybe they're wrong, you know, maybe the tests aren't right, and then I would try to research, well, how do I get better? Like, if that is true, what can I do? And 항상 건강에 자신이 있었다는 션. 하지만 잘못된 음식이 얼마나 자신의 몸을 망치는지 알게 된 후 올바른 먹거리로 다시 건강을 되찾았다고 하는데요. 그가 이렇게 질 좋은 먹거리에 집중하는 이유는 간단합니다. As long as possible, you know, it'd be great to reach 100. You know, again, but for me, it's still the quality of life. I wouldn't want to be 100 years old and just be, you know, not being able to enjoy life. My goal is to be healthier than I am today, 20 or 30 years from now, to keep going, to keep getting stronger, to keep getting healthier, to keep working out. And really, I want to see people saying, you know, when you meet people, like even today, people meet me, they go, you're 35? Wow, you know, you look so young. And I want to be 65 and people go, you're 65? You know, wow, you look like you're 40, you know, and that's my goal, is to just always do healthy things where people don't even know, because 빈곤의 시대를 지나 모든 것이 풍족해진 지금. 그러나 사람들은 오히려 건강하지 못하고 많은 질병이 생겼습니다. 그래서 사람들은 건강하고 젊고 아름답게 살기 위해서 힘든 운동도 마다하지 않고 근육을 키우고 지방은 최대한 줄이려고 노력합니다. 길어진 수명만큼 이제 건강과 삶에 대해 사람들의 생각에도 많은 변화가 생겼습니다. 중년이 된 당신에게 묻습니다. 미인 혹은 미남이라는 말이 좋은가요? 동안이라는 말이 더 좋은가요? Probably younger.
Okay. Okay. Why is that? Why is that? Because I haven't changed that much. I've always looked similar. I see. And younger means that I'm doing the right things and I'm staying healthy. Exercise young because if you look young, you feel young, and that's important. 우리 한국의 중년들은 어떨까요? 지금은 뭐 동안이다 그런 게 더 좋겠죠. 지금은 동안이죠. 내일 모레 저희들이 50살이다 보니까 동안이 최고인 것 같아요. 어리게 살고 싶어요. 항상 젊게 웃으면서 항상 젊게. 건강해 보인다? 건강해 보인다. 네. 저도 건강하다. 나도 네, 건강하다에 한 표. 건강하게. 건강하면 젊어 보이니까. 네, 맞아요. 일본 도쿄의 한 번화가. 일본의 중년들에게도 물어봤습니다. 若くですね。そのために何か。その資料を毎日聞くんですよ。少女時代を。私は若いって言われたいから。年が年なので、結構年いってるので、若いですねっていつまでも若いですねって言われるのがいいですね。 대다수의 중년들이 동안이라는 말을 더 선호하는 걸 보면 이제 장수의 개념도 확실히 달라졌다는 뜻이겠죠. 보통 이제 평균 수명이 굉장히 많이 늘었잖아요. 그래서 평균 수명보다 훨씬 많이 사신 분들은 장수한 거라고 볼 수 있는데, 그러니까 그 장수의 개념이 그냥 단순한 나이의 개념이 아니라, 그러니까 기능적으로, 그러니까 활동이 가능한지, 아니면 어떤 질환에서 의한 고통을 받지 않는지 그것도 따져야 될 것 같아요. 그래서 건강 장수를 기준으로 따져야지 그냥 단순히 나이만을 따지는 거는 아니라고 보고 있습니다. 그렇습니다. 이제 사람들의 관심사는 얼마나 오래 사는 것이 아니라 얼마나 젊고 건강하고 활기차게 사느냐. 바로 삶의 질에 대한 관심이 더욱 높아지기 시작한 거죠. 그래서 다양한 운동법만큼이나 몸에 좋은 음식을 찾아 나섭니다. 그 옛날 불로장생을 꿈꾸며 불로초를 찾던 진시황처럼 말이죠. 앞서 보셨던 유기농 건강 마니아 션의 부엌입니다. 식사를 마치고 한창 후식을 준비 중인데요. Yeah, and it's the fruit helps it taste better because just eating like. 역시 남편 션이 직접 만듭니다. 메뉴는 코코넛 밀크를 얹은 블루베리. Take a bite. 이 가족의 하루 먹거리에서 빠지지 않는 것이 있다면 바로 각종 베리류. 정제된 설탕을 거의 먹이지 않는 막내딸 브리아나의 간식도 대부분 베리류가 대신합니다. Things like fruits, we stick to a lot of the berries. Blueberries are really high in antioxidants, blackberries, strawberries, and they're also high in fiber. 실제로 많은 사람들이 건강과 미용의 비법으로 꼽는 것이 각종 베리류. 説明しますね。これがブルーベリーのジュースですね。スムージージュースと、あとこちらはブルーベリーとラズベリーのジャムです。これヨーグルトにかけ。 이미 전 세계에서 대표적인 웰빙 식품으로 불리는 것이 베리입니다. 매주 일요일마다 문을 여는 미국의 한 파머스 마켓. 자신들이 직접 생산한 농산물을 가지고 나와 판매하는 장터인데요. 여기서도 단연 인기 코너는 블루베리 판매점. 최근 몇 년간 동안과 노화 예방 효과로 더욱 인기를 끌고 있답니다. It varies. There's like young people who really are into it, and mostly it's older people. 2002년 미국 타임지가 블루베리를 10대 슈퍼푸드로 선정하면서 건강식품으로 주목을 받게 됐는데요. 블루베리에 쏟아진 관심은 베리류 전체로 확산됐습니다. 2009년 미국 토크쇼의 여왕 오프라 윈프리는 자신의 TV쇼에서 다양한 베리의 효능을 소개하기도 했죠. 블루베리, 라즈베리 등 산딸기류 열매를 베리류라고 하는데요. 베리에는 안토시아닌을 비롯한 천연 항산화제가 들어있는 대표적인 노화 방지 식품입니다. 최근 놀라운 효능으로 식품계와 미용계뿐 아니라 의료계에서도 주목받고 있죠. 그 열매라는 걸 한번 생각해 보시죠. 그 열매는 그 식물의 생명, 그 본질이 들어가 있는 씨를 덮고 있는 거예요. 그래서 이 씨를 갖다 보호할 뿐더러 씨의
잘 성장할 수 있도록 여러 가지 영양분을 공급해 주는 게 열매입니다. 그래서 모든 식물의 열매는 그 식물이 가지고 있는 효능의 가치를 갖고 있습니다. 그 이상을 갖고 있죠. 새로운 효능을 지닌 열매가 속속 밝혀지는 가운데 지난 1998년 일본 주간지에 흥미로운 기사가 실렸습니다. 당시 결혼 후 오랫동안 아이가 없는 황태자 부부가 비책으로 고려인삼을 구입했다는 내용. 그런데 특히 관심을 끄는 것은 당시 구입한 것이 인삼 뿌리가 아니라 인삼 열매 추출물이었다는 것입니다. 비체기의 효과였을까요? 다행히 황태자비는 지난 2001년 12월 딸을 출산했습니다. 당시 황태자비의 출산은 호해가 나올 만큼 일본 전체엔 기쁜 소식이었습니다. 그렇다면 황실에서 구한 인삼 열매는 무엇일까요? 이곳에서 당시 기사 속의 주인공을 만났습니다. 황실의 인삼 열매 제품을 납품했다는 회사의 대표인데요. 당시의 얘기를 좀 들어볼까요? 以前ですね、皇室に人生ベリーを使っていただいたことがありますか？使っていただいたことはございます。なぜそういうことになったかというと、皇太子と、皇后様はですね、奥様が子供が結婚して、7年になるけど子供が生まれないと。だからなんとかね、子供が欲しいんだという願望が強くて、例えばこの人参ベリーを飲んでいただいたら、もしかしたら子供が生まれるんじゃないだろうかと。会長さん嬉しかったんじゃないですか？いや、嬉しかったですね。嬉しかったですよ。아직도 15년이 지난 그때의 기억을 소중히 간직하고 있는 세이 토미오 씨. 그런데 여기서 한 가지 의문점이 생깁니다. 지금도 그렇지만 인삼이라고 하면 뿌리만 알려졌는데 그는 왜 인삼 열매에 관심을 가지게 되었을까요? た時に向こうのお年寄りの方が非常に元気だったもんですから、どうしてそんなにね元気ですかと聞きましたら、いや実はこういうね高麗人参の実を取って健康食にしている、それを食べてるから元気だと。それでどうですかという話があって、私も興味を持ってそれから始めたのがきっかけなんですよ。それは1986年ですね。 기사가 나간 후 인삼 열매를 찾는 불임 부부가 많아졌다고 하는데요. 일본 의학계에서는 꽤 오래전부터 인삼 열매를 연구한 사람들이 있었답니다. 韓国の人間はどちらかというと根っこに成分が多く入っていると思われているでしょうけど、実は果肉の方にはもう人生のサイド、人参サポニンが 28% も含まれております。で、肝心の根っこの方は 4.75%、その差が非常に大きい。 실제로 청나라 시대에 정리한 본초 강목에는 인삼 열매에 대해 기재되어 있고 중국에서는 차나 과자로 가공해 황제와 귀족의 자양품으로 이용됐다고 전해집니다. 우리나라 한약재 거래량의 약 70% 이상을 차지한다는 경동시장입니다. 시장 구석구석 아무리 둘러봐도 보이는 건 다양한 종류의 인삼 뿌리나 홍삼. 손님에게나 상인에게나 인삼 열매는 생소하고 낯선 이름입니다. 열매가 있어요, 인삼에? 그 뿌리가 자라서 인삼이 나오는 걸 알고 있었거든요. 잘못 알았네. 아니에요. 열매로는 넣는다 소리 못 들었어요. 제가 한 30년 다 돼가는데 27년째 되는데요. 없어요. 열매는요. 네. 예, 시장에서도 찾아보시긴 되게 힘드실 겁니다. 저희 인삼을 판매하는 사람들도 예를 들어서 인삼 밭에 갔을 때, 한 7월 말에서 한 8월 초 그 시기에 인삼 밭에 가야지 볼 수 있는 것들이 인삼 열매이기 때문에요. 그걸 갖다가 이런 시장에서는 특히 뭐 시장에 판매를 한다거나 그런 전혀 없기 때문에 그것들 보시기가 더더욱 힘드실 겁니다.
인삼을 이것을 이제 키우는 이제 이렇게 이제 크게끔 만드는 이제 말하자면 종자라는 것은 말 그대로 종자란 말이에요. 무더위가 한창 기승을 부리는 7월. 인삼밭에 가면 보기 드문 풍경과 만나게 되는데요. 붉게 여문 이것이 바로 아는 사람만 안다는 인삼 열매입니다. 7월 딱 일주일만 열린다는 인삼 열매. 다음의 농사를 위해 소량만 채취했다고 하는데요. 그래서 인삼밭 사람들은 이 열매를 딸이라고 부른답니다. 우선 인삼이 오래전부터 뿌리가 강조되어 왔던 약용식물이에요. 그렇기 때문에 봄에 꽃이 납니다. 그러면 그 꽃을 따버리죠. 왜냐하면 그 꽃에서 여러 영양분이 뿌리로 온전히 가기 위해서 그걸 따버리는 겁니다. 그리고 열매 자체도 얘네가 인삼을 갖다 심었다고 그 해에 열매가 나는 게 아니에요. 4년이 필요합니다. 4년근 이상부터 열매를 맺게 되는 거죠. 그런데 그게 7월 딱 한 주만 열리게 돼요. 그리고 나서 또 열매가 열린다 하더라도 그 씨앗이 그 다음에 농사를 위해서 너무 중요하기 때문에 그 과육, 그냥 물에 씻어 버리는 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까 그동안 인삼 열매는 오로지 인삼 씨앗을 얻는 게 그 목적이었습니다. 하지만 최근 들어 의학계에서 씨가 아닌 인삼 열매에 주목하고 그 효능을 밝혀내기 위한 연구를 시작했습니다. Yeah, so aging refers to the usually the dysfunctional changes that occur with time, and now for humans, it involves all kinds of cells becoming progressively more damaged and eventually leading to a variety of diseases. Cancer is one of them. Disease of aging, so is Alzheimer's, and our cardiovascular diseases. 뉴욕에 위치한 아인슈타인 대학에서는 인간의 노화와 장수에 관한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 특히 이곳에서는 사람의 세포에서 발현되는 모든 유전자를 분석하고 그 유전자와 인간의 수명, 즉 장수의 관련성을 찾고 있는데요. 서유신 교수도 이 대학에서 장수에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 서유신 교수는 백세인이라 불리는 장수인 집단을 통해 장수 관련 유전자를 찾고 있는데요. 그러니까 장수인들 유전자를 연구하다 보니까 그 장수 유전자가 굉장히 희귀한 유전자 타입이에요. 정말 그 장수를 할 수 있게끔 도와주는 좋은 유전자들 타고나신 분이라는 생각이 들어요, 장수인들은. 근데 그렇지 않은 저희 같은 일반인들은 그러면은 어떻게 장수 유전자를 갖고 있지 않으면서 장수인들이 누리는 건강과 그 긴 수명을 긴 수명을 누릴 수 있을지 거기에 대한 연구를 하고 싶어요. 그래서 장수인들 유전자들의 효과를 어떻게 흉내낼 수 있는 약물을 개발할 수 있는지 그게 결국은 궁극적인 목적이에요. 최근 인간의 몸에서 장수 유전자를 활성화시키는 천연물질을 찾던 중 인삼 열매를 알게 됐다는 서 교수. 인삼 열매를 가지고 관련 실험을 실시했다고 하는데요. 쥐의 심장내막 세포를 배양해서 유해한 활성산소를 투여하게 되면 보통 16시간이 지나면 그 세포가 죽는다고 합니다. 그런데 심장내막 세포에 인삼 열매 추출물을 처리를 했더니 그 결과가 아주 놀라웠다고 합니다. 그러니까 뭐 지어내는 게 아니라 저는 그냥 실험해서 결과를 보는데 보고 나면 와 정말 믿을 수가 없군 이게 진짜 그렇게 느낄 때가 있어요. 그러니까 처음에는 이제 썰투인을 타깃으로 저희가 일을 시작을 했는데 보니까 썰투인뿐만 아니라 저희가 알고 있는 다른 항노화 유전자들의 활성을 증가시키고 그 다음에 노화 유전자의 활성은 줄이는 거예요. 놀랍게도 인삼 열매 추출물을 처리한 세포는 유해한 활성산소가 와도 유해산소를 투입하지 않은 대조군처럼 건강한 상태였다고 합니다. 그래서 저는 정말 정확한 메커니즘이 뭔지 도대체 표적이 누군지 그 물질이 표적이 누구래서 이렇게 전체적으로 항노화 유전자는 활성화시키고 노화 유전자는 억제시키는지 그래서 정확한 과학적인 증거가 확보가 되면 저희가 동양에서
몇백 년, 몇천 년 동안 써왔던 그 천연물들의 가치를 볼 수 있을 것 같아요. 인삼 열매의 노화 억제 효과와 더불어 수명 연장에 대해서도 국내 한 대학교 연구팀이 이미 그 실험을 시작했습니다. 초파리를 대상으로 인삼 열매의 수명 연장 효과를 연구 중입니다. 먼저 모든 조건이 같은 초파리를 2개의 그룹으로 나눕니다. 그런데 한쪽의 초파리에는 인삼 열매 추출물을 투입하고 다른 한쪽에는 아무것도 주지 않습니다. 그리고 관찰을 시작했는데요. 성충들이 죽어나가는 걸 갖다가 매일매일 확인을 해요. 그래서 죽어나간 파리가 있으면 이 바닥에 떨어져 있게 돼 있고요. 저희가 죽은 파리를 갖다 꺼내가지고 각각의 파리들이 언제 죽는지 그걸 갖다 확인해가지고 사망률을 측정하게 됩니다. 실험에 초파리를 쓰는 데에는 다 이유가 있습니다. 초파리의 평균 수명은 70일에서 80일. 수명은 짧지만 사람에게 존재하는 단백질이나 유전자의 70%를 초파리가 가지고 있기 때문에 중요한 모델 동물이죠. 초파리가 수명을 다할 때까지 매일 사망률을 측정합니다. 인삼 열매 추출물을 먹은 초파리 그룹과 전혀 먹지 않은 초파리 그룹의 수명에는 어떤 차이가 있을지. 자, 80일 후 과연 어떤 결과가 나왔을까요? 인삼 열매 같은 경우는 최소 10%에서 최대 25%까지 수명 연장 효과가 있었습니다. 최대 25%라면 사람의 수명을 평균 80으로 봤을 때 한 20년 정도를 갖다가 더 연장시킨 것으로 볼 수 있습니다. 연구 결과 다른 베리류와 비교해도 수명 연장 효과가 결코 떨어지지 않는다고 합니다. 지금까지 많은 베리류들이 그 항산화 효과가 뛰어나고 수명 연장에 효과가 있다는 데이터들이 다른 외국 데이터들로 많이 있거든요. 그래서 그런 이것도 이제 역시 인생 베리류의 하나니까 비슷한 효과가 있지 않을까라는 기대하면서 실험을 시행하게 됐고요. 오히려 다른 베리류보다 훨씬 더 효과가 더 좋았습니다. 우리가 알고 있는 크랜베리라든지 아사이베리 아니면 블루베리 그런 것보다 훨씬 더 효과가 좋았습니다. 우리 인간의 인생은 어쩌면 해가 뜨고 지는 하루와 같습니다. 모두들 밤이 좀 천천히 오길 바라겠죠. 밝고 눈부신 낮 시간을 조금이라도 길게 연장하기 위해 많은 시간과 노력을 투자합니다. I would love to live as long as possible. What I meant was when I'm 90, I don't want to be hunched over old lady, can't do anything in a wheelchair. I want to still be able to come into the gym at 90, at 92, at 95, and till the day I die. You know, I don't know what the number is, but I hope as long as I'm, you know, not a burden on anyone, and you know, I don't know how long, you know, as long as I can, as productively in as qualitative manner as possible. 아파서 고생하지 않고 건강하게 일단 늙고 싶죠. 안 아프고 건강하게 뭐 80세 정도만 적당하게 살았으면 좋겠어요. 서울에 있는 한 카페. 여느 카페와 다를 것이 없어 보이지만 각종 베리류를 전문으로 파는 곳입니다. 빙수 하나에도 건강을 생각한다고 하는데요. 사람들의 화두는 이제 단순히 장수가 아니라 어떻게 사느냐에 있습니다. 그래서 좋은 건강식품을 찾는 사람도 그만큼 많아졌습니다. 잘 알려지지 않았지만 인삼 열매에 대한 연구도 그런 인간의 희망을 안고 꾸준히 진행돼 왔고 최근 꽤 많은 효과들이 증명되기 시작했습니다. 특히 성인병 중 대표적인 동맥경화와 같은 혈관 질환에 특별한 효능이 밝혀졌습니다. 그 혈관 노화라는 게 사실은 우리 몸에서 아마 질환을 일으키는 가장 첫 번째 요인이 될 수 있는 가능성도 있는 부분입니다. 저희가 이 진생베리 추출물을
사실은 혈관 내피세포 배양 조건에 투여했을 때 감소됐던 그런 일산화질소 생성이 다시 복원되는 현상을 저희들이 확인을 했습니다. 그리고 그것이 아마도 동맥경화의 저해 요인 중에 하나가 될 수도 있고, 또 한 가지로는 우리가 이 혈관 순환, 혈관계 순환, 혈액 순환에 대한 중요한 그런 이 증진 효과를 줄 수 있는 효과로 나타났다고 저희들이 확인했던 부분입니다. 인삼열매 연구가 가장 활발한 곳. 미국 시카고 의대에선 이미 10편 이상의 인삼열매 연구 논문이 발표됐습니다. 유한 교수는 인삼뿌리 연구가 대부분이었던 15년 전부터 인삼열매에 관심을 가졌다고 하는데요. 그는 특히 전 세계적으로 환자가 많은 당뇨병과 비만에 대해 연구했는데 그 결과를 학회지에 발표하기도 했습니다. It is actually after 12 days to 15 days treatment, body weight reduced 15%, and it is very statistically significant. OB mice, and they are very actually obese and diabetic, and then we use root extract and berry extract to treat these animals, and we observed that berry is much effective in reducing diabetic conditions in these animals compared to the root. 실험 쥐를 대상으로 인삼 뿌리와 열매의 효능을 비교했는데요. 연구 결과 인삼 뿌리에 비해 인삼 열매의 혈당 조절 능력이 훨씬 뛰어난 것으로 나타났습니다. 여기서 한 가지 의문점이 생기는데요. 같은 땅에서 하나의 동체로 자란 인삼 뿌리와 열매는 왜 이런 효능의 차이를 보이는 걸까요? Yeah, because this is supported by the chemical analysis. The root actually has different saponin or ginsenoside profile. 분석 결과 열매에는 뿌리보다 사포닌 함량이 2배 이상 많은 것으로 나타났습니다. Because of different profile or concentration of different ginsenosides among different parts of the same plant, we believe that ginsenoside RE is actually very unique or marked compound for ginsenberry. 인삼 열매에는 인삼 뿌리와는 사포닌 종류와 구성이 확연히 달랐는데요. 그 양 또한 종류에 따라 풍부했으며 특히 혈액순환을 촉진시키고 신경계를 활성화시킨다는 진세노사이드 RE는 30배 이상 많은 것으로 확인됐습니다. 그동안 몰랐던 이 열매의 가치가 조금씩 세상에 알려지고 있는데요. 이웃나라 일본에서는 이미 인삼 열매의 효능을 알고 적극 활용하는 사람들이 있습니다. 도쿄 시내에서 조금 벗어난 후추시에 위치한 한 개인 병원. 오전부터 밀려드는 환자로 병원은 이미 만원입니다. 이곳에서 10년째 병원을 운영하고 있는 타미히로 씨. 그의 병원을 찾는 사람들은 대부분 항암 치료를 마치고 정기적으로 검진을 받는 환자들입니다. 쉬는 시간 없이 빠듯한 진료 시간. 바쁜 와중에도 타미히로 씨가 하루 3번 꼭 챙기는 것이 있습니다. 바로 인삼열매로 만든 건강식품. 2년 전 우연히 인삼열매에 관한 자료와 연구 논문을 본 뒤 그때부터 그가 챙겨 먹는 유일한 건강식품이라고 합니다. 私もですね、今現在特別な大きな病気があるわけではありませんが、当然ですね、私も50歳を超えてきて、いろんなですね、少し疲れやすいとか、風邪をひきやすいとかですね、そういったどうしてもストレスも多い仕事なので、体調崩すこともですね、多々ありましたけども、少しでも免疫を高めると。 그는 환자가 원할 경우 보조요법으로 인삼열매를 적극 활용하고 있습니다. 미국 메릴랜드 프렌즈빌. 3월 초 아직 흰 눈으로 덮인 이곳은 야생 인삼밭으로 유명한 지역입니다. 이곳 프렌즈빌에서도 꽤나 큰 인삼 농장을 운영하고 있는 하딩 농장. 농장 안에 마련된 작은 사무실. 하딩 씨는 할아버지, 아버지를 이어 3대째 이곳에서 인삼 농사를 짓고 있습니다.
사무실 안에는 하딩 농장의 역사를 말해주는 인삼들이 자리를 차지하고 있었는데요. 이제 곧 날씨가 따뜻해지고 인삼 농사를 시작하면 주변이 모두 야생 인삼밭으로 변한다고 합니다. 농장에서 5분 떨어진 곳에 위치한 그의 집. 집에 들어서자마자 하딩 씨가 향하는 곳은 바로 부엌인데요. 하루에도 몇 번씩 그가 수시로 먹는 것이 있다고 합니다. 직접 농사를 지어 수확한 인삼 열매로 만든 농축액을 이렇게 물에 타서 마시는데요. 할아버지, 아버지와 달리 하딩 씨는 인삼 열매의 열렬한 추종자입니다. Ginseng berry extracts. It's good for your health. 온 가족이 한자리에 모였습니다. 하딩 씨는 벌써 손자까지 본 할아버지. 일남이녀의 자녀를 둔 그는 아이들의 출생을 둘러싼 비밀 하나를 공개했습니다. Yeah, my daughter Kathy Jo. She's 36 and she was born at the end of April. She was born in April 21st, and then we waited a while before we had any more other kids, and then when Tyler came along, he was May 19th, and then after that, 3 years after that, then Derek came along. It was May 28th. Because they all related. I think it was all related to the ginseng berry. Yes. 8월 인삼 열매 수확철이면 평소보다 열매를 많이 먹게 되고 항상 그 시기에 아이를 갖게 됐다는 하딩 씨. When, like he said, when we're picking ginseng berries, you know, it's nothing just grab a handful of them and throw them in your mouth. You know, I mean, they're just good to take. Berry is bitter, right? Yeah, you just eat the berry and you take seed out and throw it in the ground. Like how old was it your first taste of the ginseng? Oh, it goes back, you know, farther than I can remember. It's been a while. You know, you remember going out and picking them, you know, carrying a 5-gallon bucket around, you just pick them in a 5-gallon bucket, and, you know. 서울의 한 대학병원. 하딩 씨의 말처럼 인삼 열매가 남성의 성기능 개선에 실제로 효과가 있을까요? 직접 실험을 진행한 사람이 있습니다. 두 곳의 비뇨기과 연구팀이 실시한 실험은 이렇습니다. 20대에서 70대 남성 120명을 대상으로 한 이 실험은 일단 두 그룹으로 나눠 진행됐는데요. 한 그룹은 가짜 약을, 그리고 다른 한 그룹은 인삼 열매 추출물로 만든 약을 주고 8주간 지켜봤습니다. 실험 결과 남성의 성기능과 관련된 두 가지 항목에서 가짜 약을 먹은 대조군보다 2배에서 3배까지 개선 효과가 나타났습니다. 결론은 뭐 성욕도 좋아지고 그다음에 사정액이나 이 발기도 잘 된다는 걸 우리가 확인한 거죠. 인삼 열매를 사람에게 투여했을 경우 성기능이 각 항목별로 한 70-80% 이상 좋아졌기 때문에 통계적으로 이제 우리가 비교 분석했을 때 확실히 이건 약으로서도 충분히 가치가 있다 이렇게 우리가 이제 판정을 내린 거죠. 그러니까 성기능은 그러니까 삶의 질에 상당히 큰 영향을 미치고 있는 걸로 이미 나오고 있습니다. 그 연구 결과들이. 그런 면에서 성기능을 향상시킨다는 것은 전반적인 삶의 질에 있어서도 굉장히 좋은 영향을 미칠 것이다. 노화에 민감할 수밖에 없는 건 아무래도 여자들입니다. 시간 앞에서 그리고 나이 앞에서 노화라는 녀석과 맞닥뜨리게 되는 여자들. 여러분은 그때가 언제였나요? 올해 44. 안미자 씨의 저녁 풍경입니다. 하루 1시간 이상 남편의 안마를 받아야지 그날의 피곤이 풀린다는 그녀입니다. 부지런한 사람 아침 일찍 일어나서 수영장 갔다 오거든. 아침에 출근하다 보면은 잠들었을 때 아침에 일어나 보면 뭐 화장도 안 지우고 자는 경우가 가끔 있어요. 그래도 좀 안쓰러워 보이죠. 아니 집에서도 여기 운동할 수 있잖아. 훌라후프도 있고 뭐. 나 훌라후프를 못 돌리잖아. 살쪄서 그래. 돌리다 보면. 운동 좀 하라는 부자의 잔소리를 듣지만 직장 생활하랴 살림하랴 몸이 예전 같지 않습니다. 우리 신랑이 그러더라고요.
어느 날은 네 18번지가 뭐냐, 뭔 줄 아니? 이러더라고요. 그래서 뭔데? 그랬더니 네 18번지는 피곤해야 이러더라고요. 그래서 그때 참 저 놀라웠어요. 아, 제가 입에 피곤해를 달고 사는구나. 피곤함에서부터 시작되는 노화. 예전에 예를 들어서 100이라는 일을 했다고 한다면 지금은 점점점 수치가 낮아져서 사회적으로 일을 하는 것도 많이 제한이 있고 제 행동 영역이 많이 좁아지는 거. 그게 참 노화에 있는 거예요. 가장 먼저 느끼는 건 피부에서 가장 먼저 느껴요. 지금 이제 나이가 40이 넘어가면 눈이 잘 안 보인다거나 아니면 잠깐 뭐 많은 걸 해도 힘들다거나 아니면 놀이기구를 못 하게 되는 것들 그런 게 노화의 진행이 아닐까. 네. 중년 여성들이 가장 먼저 꼽는 노화의 현상은 피로감. 실제로 40대 여성들이 가장 많이 만성피로 증후군에 시달린다고 합니다. 아주 사소한 데서 나이를 느끼는 경우도 있죠. 키를 무식했더라고. 그 다음날 너무너무 힘들고 무릎이 너무 아파가지고. 또 우리 나이 되면 거의 힐을 많이 못 신는데 그래도 가끔가다 한 번씩이라도 신을 때는 되게 그 다음날 아프고 피곤하더라고요. 50대 워킹맘이자 2가지 질환을 갖고 있는 송연옥 씨. 살림에 육아에 직장생활까지 24시간이 모자란 40대 워킹맘 안미자 씨. 우리는 두 사람을 대상으로 45일간 인삼열매 복용 실험을 해보기로 했습니다. 실험에 앞서 전반적인 몸 상태를 먼저 측정했는데요. 피로의 정도를 체크하는 만성피로 증후군 자가진단과 인지속도와 기능을 알아보는 주의 집중력 검사, 그리고 뇌의 특정 부위를 관찰하는 기능적 자기공명 영상, 즉 fMRI 촬영, 그리고 심리검사와 혈액검사까지 마쳤습니다. 일상생활에서 두 사람이 느끼는 불편함은 어떤 것일까요? 안미자 씨의 경우 피로감과 함께 가장 먼저 노화가 찾아온 곳은 바로 눈이라고 합니다. 눈의 피로가 되게 많이 와졌어요. 건조증이. 그러면서 조금 빡빡하다 할까요? 저는 잘 몰랐었거든요. 우울할 시간이 없었기 때문에. 근데 체크를 하다 보니까 아, 나도 조금 우울해하고 있구나라는 걸 좀 느꼈어요, 이번에. 네. 놀라셨겠어요? 우울해하고 있구나. 사실 그 체크를 하면서 조금 놀라웠죠. 네. 송연옥 씨 경우에도 작년에 감당할 수 없을 만큼 피로감과 함께 생각지도 못한 진단을 받았다고 합니다. 건강이요? 제가 좀 당이 있어요, 당이. 갑상선 기능 저하증도 있고. 많이 지치죠, 집에 들어가면. 집에 들어가면은 집안일을 정말 거의 뭐 못할 정도로 많이 피곤해요. 앞으로 두 사람은 45일 동안 하루 한 번 일정량의 인삼열매 추출물을 먹기로 했습니다. 실험 시작. 평소와 다름없는 일상을 시작한 두 사람. 대기업 영업사원인 두 사람의 일상은 무척이나 바빠 보였습니다. (45일째) 저녁 식사 후 인삼열매를 먹는 것으로 실험을 모두 마쳤습니다. 과연 두 사람에겐 어떤 변화가 생겼을까요? 안미자 씨와 송연옥 씨가 다시 병원을 찾아 검사를 받기로 했습니다. 두 사람은 fMRI 촬영과 만성피로증후군 진단 등 45일 전과 동일한 검사를 받았습니다. 결과에 앞서 두 사람이 느낀 신체 변화를 들어봤습니다. 예전에 진짜로 눈이 뻑뻑했었잖아요. 건조하고 그거는 거의 다 없어졌어요. 예, 그리고 눈 충혈되는 거, 빨개지는 것도 많이 없어지고요. 일단은 몸이 가볍다는 생각이 들고요. 몸이 좀 가벼워요. 송연옥 씨는 생활에 작은 변화가 있었다고 합니다.
작년부터 시작한 운동을 실험을 진행하면서 더욱 열심히 하게 됐다고 하는데요. 제가 운동을 좀 더 많이 이제 하게 된 거예요. 그리고 운동을 하루도 안 빠지게 하게 됐었어요. 그때는 일주일에 한두 번씩은 빠졌거든요. 다리가 아파가지고. 근데 계속 하는 거예요. 그래도 피곤하지가 않는 거예요. 검사 결과 두 사람 모두 우울감이나 피로감이 감소한 걸로 나타났습니다. 특히 주목해야 할 것은 fMRI 검사 결과였습니다. 내측 전두엽과 후두엽 사이에 기능성 연결이 강화됐다는데요. 이것이 의미하는 것은 무엇일까요? 내측 전두엽과 내측 후두엽의 활성이 일정하게 같이 일어났다가 또 같이 꺼졌다가 이렇게 진행이 된다고 생각을 하시면 되고, 그게 불균형을 이뤘을 때보다 균형 있게 같이 움직였을 때 더 인지적 효율성이 높아진다고 보시면 됩니다. 그 기존에 우리가 홍삼이나 인삼에 있어서 인지 개선 효과라든지 피로 회복 효과가 있다는 것은 많이 알려져 있는데, 이번 연구는 그 인삼 열매 추출물도 이에 못지않은 피로 회복이나 인지 기능 개선에 효과가 있는 것이 나타나는 것이 의미가 있다고 생각을 합니다. 봄이 막 시작되는 3월 중순. 주말에 안미자 씨는 가족과 함께 가까운 산을 찾았습니다. 피곤하고 바쁘다는 이유로 지난 1년 동안 남편의 소원인 등산 한 번 못했다고 하는데요. 산에 모처럼 올라오니까 너무 좋고요. 또 우리 가족 건강을 위해서 일도 중요하지만 한 달에 진짜 신랑 말대로 한 2-3번씩 꼭 올 겁니다. 예. 이번 실험은 미자 씨에게 자신의 삶을 되돌아보는 계기가 되었습니다. 송현옥 씨도 다시 일상으로 돌아왔는데요. 입을 쫙 벌려. 자, 아니야. 해봐. 송현옥 씨 역시 이번 실험을 진행하면서 가장 많이 변한 것은 몸보다는 마음가짐이라고 하는데요. 제가 이렇게 해보니까 건강한 게 가장 중요한 것 같아요. 그래서 이제 우리 집 식구들 건강도 제가 더 챙기고, 제 건강도 더 챙기고, 좋은 음식도 좀 골라 먹고, 그리고 몸에 나쁘다는 건 잘 안 먹으려고 노력할 거고요. 또 건강식품도 챙겨 먹으면서 더 건강하게 살려고 노력할 거예요. 자고로 밖에선 사람이 음식을 만들지만 몸속에서는 음식이 사람을 다스린다고 했습니다. 이제 먹는 것은 단순히 배고픔을 해결하는 끼니가 아니라 삶의 질을 결정하는 생활이 되었습니다. 그 옛날 진시황이 찾던 불로초는 현실에선 영원히 없을지도 모릅니다. 좋은 음식을 찾아 적당히 먹고 삶의 여유를 찾아간다면 우리 몸의 생체시계도 그 속도를 조금 늦추진 않을까요? 건강하게 삽시다. 그렇지만 이렇게 세상이 아주 좋아지다 보니까 예전보다 더 살기 좋아지는 것 같아요. 그래서 이런 많은 혜택을 이렇게 누리고 살아야 되는데 빨리 죽기는 너무 아깝지 않습니까? 100세까지 오래오래 건강하게 자연과 더불어서 살고 먹는 것도 좀 인공적인 것보다는 조금씩 가꾸면서 그렇게 자연하고 같이 살고 싶은 거죠. 건강하게 사랑하며 삽시다.